നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കടക്കാം. സമയം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, കുറേ ചോദ്യങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട്. पहला प्रश्न ये है भाई जी, लौकिक प्रॉपर्टी के शेयर के संबंध में, तो उसके वजह से लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है लौकिक संबंधियों से वो प्रॉपर्टी की शेयर मिलने के लिए, तो वो पुरुषार्थ में विघ्न आता है, तो क्या करना चाहिए? ലൗകിക വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഷെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുടുംബത്തിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കേണ്ടി വരുന്നു, അത് വിഘ്നമാകുകയാണ് പുരുഷാർത്ഥത്തിൽ. അപ്പോൾ അത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? एक कहावत है, सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, खींच लिया सो रक्त बराबर. ഇങ്ങനെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, സഹജമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്തും പാലിന് തുല്യമാണ്, യാചിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിന് തുല്യമാണ്, പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നത് രക്തത്തിന് തുല്യമാണ്. अगर आपका हक है और परिवार से स्नेह संबंध के आधार से आपको लौकिक प्रॉपर्टी मिलती है तो जरूर लेनी चाहिए. അവകാശമുണ്ട്, സ്നേഹസംബന്ധത്തിൻ്റെ ആധാരത്തിൽ ലൗകികത്തിൽ നിന്ന് അവർ തരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വാങ്ങിക്കാം. समझा करके प्यार प्रेम से अपना अधिकार लेना चाहिए. അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് തൻ്റെ അവകാശം വാങ്ങിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യണം. लेकिन कोर्ट कचहरी में जाना, उसके पीछे आपस में दुश्मनी लेना, वास्तव में ये हमारी ईश्वरीय मर्यादा नहीं है. പക്ഷെ അതിൻ്റെ പേരിൽ വഴക്കുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് കോടതി വരെയൊക്കെ പോകുക, അതൊന്നും ഈശ്വരീയ മര്യാദയല്ല. इसलिए 2 रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ. അതുകൊണ്ട് 2 റൊട്ടി കഴിക്കൂ, പ്രഭുവിൻ്റെ ഗുണം പാടും, ഗുണഗാനം പാടും. मेहनत की कमाई खाओ, वर्षे के पीछे क्यों जाते हो. അവനവൻ പരിശ്രമിച്ച് നേടിയത് അത് മതി നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ. मिलता है तो लो, नहीं मिलता है तो छोड़ दो. मेरा तो ये विचार है. സഹജമായിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ അത് വിട്ടുകളയാം. दूसरा प्रश्न भाई जी, बाबा मुरली में कहते हैं कि हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, लेकिन निमित्त आत्मा कहती है नहीं खोलो, तो क्या करें? क्या मुझ में योग्यता नहीं होगा क्या? അതായത് ബാബ മുരളിയിൽ പറയാറുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ കം യൂണിവേഴ്സിറ്റി തുറക്കണമെന്ന്, പക്ഷെ നിമിത്ത ആത്മാവ് പറയാണ് തുറക്കരുത്. അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക? എന്താ എന്നിൽ ആ യോഗ്യത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാവോ? इसमें योग्यता और न योग्यता इसकी बात नहीं है. हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को ही कहा जाता है. लौकिक दुनिया वाला हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी खोलने की बातें नहीं है. बाबा का केंद्र ही रूहानी हॉस्पिटल है, रूहानी कॉलेज है, और वो हमारे हेड क्वार्टर की परमिशन से एरिया स्थान सब देख करके खोले जाते हैं. खोलने के कुछ नियम हैं, कायदे हैं. वहाँ पर कितने लोग, कितने भाई बहनें स्टडी करते हैं, कितने लोगों की वहाँ सहयोग की मदोगरी आती है, कितनी रेगुलर हाजिरी रहती है, वो सब नियम बने हुए हैं. उसके आधार से परमिशन हेड क्वार्टर देता है. अगर निमित्त बहनें नहीं दे रही हैं तो कुछ कारण होंगे. कोई नए स्थान पर सेवा करने के लिए पहले सेवा की जाती है, उसके बाद सेवा केंद्र बनते हैं. इसलिए अपनी इच्छा व्यक्त करना, अपनी राय देना, ये एक अपना अधिकार है. बाबा एक बैलेंस सिखाता है. उस बैलेंस से चलोगे तो स्थिति बिगड़ेगी नहीं. वो बैलेंस है बालक और मालिक. मालिक बनकर के राय देना, अपने विचार देना, अगर वो ठीक है, माने जाते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं माने जाते हैं तो बालक बन जाओ, भूल जाओ उस बात को. विरोध में नहीं आओ, नहीं कर रहे हैं हम, योग्य नहीं हैं, ऐसा किसने कह दिया? योग्य हैं. सेंटर खोलना ही योग्यता नहीं होती. सेवा करो, कोर्स कराओ, लोगों को ज्ञान दो, जो भी कर सकते हो करो. बाकी सेंटर ही खोल करके हम सेंटर चलाएंगे,
ये कोई नियम के विपरीत कोई भी सेंटर खोलने की हेड क्वार्टर परमिशन नहीं देता है. ഇത് യോഗ്യതയുടെയോ അയോഗ്യതയുടെയോ കാര്യമല്ല. സെൻറ്റർ തുറക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ലല്ലോ, സേവനം, കോഴ്സ് കൊടുക്കാം, മറ്റുള്ളവർക്ക് ജ്ഞാനം കൊടുക്കാം. പിന്നെ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് മധുബനിൽ നിന്നുള്ള നിയമം അനുസരിച്ച്, പെർമിഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് സെൻറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട്. അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവിടുന്ന് പെർമിഷൻ തരിക, സ്ഥലം. പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു സെൻറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെൻറ്റർ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനുള്ള വരുമാനം, അത്രയും സ്റ്റുഡൻസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ടോ, വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ടോ, സഹയോഗികളുണ്ടോ, അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് മധുബൻ പെർമിഷൻ തരുന്നത്. പിന്നെ സാധാരണ രീതിയിൽ അങ്ങനെയാണ്. ഒരു പുതിയ സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ആദ്യം അവിടെ സേവനം ചെയ്ത് കുട്ടികളെ തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ ആണെങ്കിലാണ് ഒരു സെൻറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അഥവാ നിമിത്താത്മാവ് അത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറകിൽ കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ നിയമമര്യാദകൾ നമ്മൾ പാലിക്കാൻ വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും വിരോധമോ ദേഷ്യമോ ആ കാരണത്താൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ബാബ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബാലൻസ് വെക്കണം. അധികാരിയായിട്ട് അഭിപ്രായം പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ അഭിപ്രായം പറയണം. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, നിമിത്താത്മാവ് അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരം നമുക്ക് നൽകി, അവരുടെ അഭിപ്രായം നമുക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ ബാലകനായിട്ട് അതനുസരിച്ച് മിണ്ടാതിരിക്കുക. അല്ലാതെ ഉള്ളിൽ ഒരിക്കലും അതിനെ നേരിടാനോ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനോ ഒന്നും പോകാൻ പാടില്ല. ബാക്കി എത്ര സേവനം നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. അല്ലാതെ ഇത് യോഗ്യതയുടെയോ അയോഗ്യതയുടെയോ കാര്യമല്ല. तीसरा है, हमारे सेंटर पर बिल्कुल सफाई नहीं है. सेंटर में वो खाने का भी मन नहीं करता है, क्या करें? നമ്മുടെ സെൻറ്ററിൽ തീർത്തും വൃത്തിയില്ല. അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ട് ഭോഗ് കഴിക്കാൻ തന്നെ തോന്നുന്നില്ല. എന്താ ചെയ്യുക? इसका जवाब मैं क्या दूंगा? हमारे सेंटर्स पर सफाई नहीं है, ये तो बहुत बड़ी कंप्लेन है. क्योंकि बाबा के घर कहीं भी चले जाओ, सफाई पहला हमारा इस विद्यालय का नींव है, आधार है. क्योंकि वैसे भी हम कहते हैं जहाँ स्वच्छता है वहाँ प्रभुता है. भगवान का निवास, भगवान का आगमन, भगवान की याद वहाँ ही रहती है जहाँ पर मन, तन और स्थान सबकी स्वच्छता है. स्वच्छता बहुत बहुत ज़रूरी है. इसको अंडरलाइन करना. ये कंप्लेन सेवा केंद्रों की अगर कर रहा है कोई तो ये बहुत गलत है. ऐसा नहीं होना चाहिए. भले स्थान छोटा हो लेकिन व्यवस्थित हो. जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था. बहनों की अगर अवस्था अच्छी है तो स्थान गंदा नहीं होना चाहिए. स्थान की सफाई रखना. कोई भी ऐसा न कहे कि सेंटर पर गंदगी है. हम तो गृहस्थियों के घरों की गंदगी की बात करते हैं. सेवा केंद्र पर कोई ऐसी अस्वच्छता नहीं होनी चाहिए. वो बहनें अपने कोई है तो ध्यान दे के ठीक करना चाहिए. അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്, സെൻറ്റർ, ബാബയുടെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പരിശുദ്ധമായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ്. പറയാറുണ്ട്, പരിശുദ്ധിയുള്ളിടത്തേ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം അത് പിന്നെ പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യം തന്നെ വരുന്നില്ല. ഭോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. നമ്മളുടെ സെൻറ്റർ അത്രയും ശുദ്ധമായിട്ട് ഇരിക്കണം, എന്നാലേ അന്തരീക്ഷവും ശുദ്ധമായിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സ് ആരാണോ അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഒരു അശ്രദ്ധ കൊണ്ടാണല്ലോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം. दूसरा प्रश्न भाई जी, बाबा के ज्ञान योग सिखाने के साथ साथ हमारे आसपास के एक सेंटर में विद्यार्थियों को हीलिंग करना, एक्यूप्रेशर वगैरह सिखाना और उसके लिए फ़ीस लेना, ये कर सकते हैं क्या? അതായത് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു സെൻറ്ററിൽ ബാബയുടെ ജ്ഞാനം യോഗം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഹീലിംഗ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക, അക്യുപ്രഷർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, ചെയ്തു കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിന് ഫീസ് മേടിക്കുക. അത് ചെയ്യാൻ പാടുമോ? कोई भी
रजिस्टर्ड सेंटर, ब्रह्मा कुमारीज के जो फाइल में रजिस्टर्ड सेंटर्स हैं वहाँ पर कोई भी बिजनेस अलाउ नहीं है, किसी भी प्रकार का। ना आप कोई सेलिंग कर सकते हैं, ना आप ये ऐसी कोई हॉस्पिटल्स की एक्यूप्रेशर या कोई भी चीज़ करके पैसा कमाएं, ये हमारे विद्यालय का नियम नहीं है। ഇത് നമ്മളുടെ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ നിയമമേ അല്ല. ബാബയുടെ സെൻറ്ററിൻ്റെ ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ചികിത്സ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതിന് പൈസ മേടിക്കുക, ഇതൊരിക്കലും അനുവദിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. अगर कोई ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो हीलिंग, एक्यूप्रेशर या कोई भी दवाई देने का काम करते हैं, पैसा लेते हैं, तो उनके लिए अलग स्थान खोला जाए। सेंटर पर इस प्रकार का बिजनेस, इस प्रकार का व्यवहार नहीं ठीक है। वहाँ ज्ञान योग की तपस्या होती है, पढ़ाई होती है, कोर्स कराया जाता है, वो निःशुल्क है। उसके पीछे कोई पैसा हम किसी से न मांगते हैं, न हमारा नियम है। वो भंडारी में डालते हैं, देते हैं, उससे यज्ञ चलता है। लेकिन हम कोई बिजनेस करके सेंटर चलाएं, ये कायदा नहीं है. ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് ചെയ്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കി സെൻറ്റർ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും നിയമമല്ല. അവിടെ നടക്കേണ്ടത് ഒരു സെൻറ്റർ, ബാബയുടെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോഴ്സ് കൊടുക്കുക, ജ്ഞാനയോഗത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം. ബാബയുടെ കുട്ടികൾ ഭണ്ഡാരയിൽ ഇടുന്നത് എന്താണോ അതുകൊണ്ടാണ് സെൻറ്റർ യജ്ഞം നടക്കേണ്ടത്. ബാക്കി ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അക്യുപ്രഷർ ചെയ്യാനും ഹീലിംഗ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ അതൊന്നും സെൻറ്ററിലല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് വേറൊരു സ്ഥലം, തീർച്ചയായിട്ടും വേറൊരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും ഒരു ബിസിനസ് പോലെ സെൻറ്ററിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. सकाश देने की विधि क्या है? संकल्प से सिद्धि प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए. हमेशा प्रश्न आते हैं मन में, शांत करना कैसे है? എങ്ങനെയാണ് സകാശ് നൽകേണ്ടത്? लास्ट क्या बोला? शांत कैसे, ऐसे मन को कैसे शांत रखना है? अच्छा, प्रश्न बहुत आते हैं. സകാശ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ വിധി എന്താണ്? സങ്കല്പത്തിലൂടെ സിദ്ധി, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ? എങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കേണ്ടത്? वास्तव में सकाश शब्द कहते हैं, जैसे कोई आग जलती है तो अग्नि का तेज जो है वो बहुत दूर दूर तक जाता है. जो उसकी लाइट जाती है और लाइट के साथ साथ जो तेज गर्मी जाती है, उस गर्मी को सकाश कहते हैं. तो इसलिए जब हम अपने योग युक्त स्थिति में स्थित होते हैं, बाबा की लाइट हमारे ऊपर आती है, तो वो लाइट वो संकल्प के द्वारा दूसरों तक पहुंचती है. उसको हम सकाश कहते हैं. हम सकाश देते नहीं हैं किसी को, लेकिन जैसे सूर्य की किरणें किसी कांच के ऊपर आती हैं तो कांच के द्वारा वो रिफ्लेक्ट हो करके दूर दूर तक जाती हैं. बहुत दूर कहीं किरणें जा रही हैं तो उसकी रोशनी पहुंचती है, और कहीं नज़दीक में एकाग्र हो गई वो किरणें तो वहाँ अग्नि पैदा कर देती हैं. ऐसे ही बाबा की पवित्रता की, स्नेह की, शांति की किरणें मुझ आत्मा पर आई. स्वच्छ मन है, शांत मन है, वहाँ से रिफ्लेक्ट हुई वो सकाश दूर दूर तक जिन आत्माओं को ज़रूरत है, जिन्होंने दीवार नहीं खड़ी की है, बीच में कोई अशुद्धि की, नेगेटिविटी की, उन आत्माओं को वो लाइट पहुँच जाती है. वो आत्माएं संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं, कईयों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं, कई प्रकार के उनके विघ्न खत्म हो जाते हैं. लेकिन हम दे रहे हैं ये भाव नहीं है. हम अपने मन को शुद्ध शांत बना करके एकाग्र करके बैठते हैं, बाबा से कनेक्शन जोड़ते हैं, बाबा की लाइट आती है, वो अपनी काम करती है. उसको हम सकाश कहते हैं, सर्च लाइट कहते हैं. एक स्थान पर बैठे हुए हम पूरे ग्लोब को देते हैं, शुभ भावना देते हैं बस. बाकी हम कहीं जाते नहीं हैं, कहीं उड़ते नहीं हैं. एक स्थान पर बैठे हैं, बाबा की लाइट आती है और चारों तरफ फैलती है.
സകാശ് കൊടുക്കുക എന്ന സങ്കല്പം പോലും ഇല്ല. അതല്ല സകാശ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ മനസ്സ് വളരെ ശുദ്ധവും ശാന്തവുമായിട്ട് വയ്ക്കുക. ബാബയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ശക്തിശാലി കിരണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. നമ്മളിൽ നിന്ന് അത് മുഴുവൻ വിശ്വത്തിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോവുകയാണ്. ഇതുപോലെ സൂര്യൻ്റെ രശ്മികൾ വരുന്നു, അതുപോലെ സൂര്യൻ്റെ കിരണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എല്ലാവിടേക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു അഗ്നിഗോളം ഒരു കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ വെളിച്ചം വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചൂട് കുറേ ദൂരത്തേക്ക് വരെ അനുഭവപ്പെടും. അതേപോലെയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ നമ്മളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ശക്തിശാലി വൈബ്രേഷൻസ്, ബാബയുടെ കിരണങ്ങളുടെ അനുഭവം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നതാണ്. ഏതുപോലെ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം ഒരു കണ്ണാടിയിൽ വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ അത് ദൂരെ വരെ അതിൻ്റെ പ്രകാശം എത്തുന്നുണ്ട്. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, സൂര്യപ്രകാശം ഒരു ലെൻസിലേക്ക് ഏകാഗ്രമാക്കുമ്പോൾ അത് കത്തിപ്പോകും, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് അത് കത്തിപ്പോകും എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ബാബയിൽ ഏകാഗ്രമാക്കി വെച്ച്, മനസ്സ് വളരെ ശാന്തവും ശുദ്ധമാക്കി വെച്ച് ബാബയുടെ ഓർമ്മയിൽ ബാബയുടെ കിരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളിൽ നിന്നും പോകുന്ന ആ വൈബ്രേഷൻസ് അത് മുഴുവൻ വിശ്വത്തിലുള്ള ആത്മാക്കൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് കിട്ടും. അഥവാ അവർ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വിഘ്നമായിട്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ അശുദ്ധമായ വിചാരങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ദുഃഖികളായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളാണെങ്കിൽ അവരുടെ ദുഃഖത്തിന് ശമനം കിട്ടും, രോഗികളായിട്ടുള്ളവർക്ക് അതിനുള്ള ശമനം കിട്ടും, വിഘ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളവർക്ക് അതിനുള്ള ഇത് കിട്ടും, സമാധാനം കിട്ടും. ഇതിനെയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളിൽ നിന്നും പോകുന്ന ബാബയുടെ ആ വൈബ്രേഷൻസ്, അതിനെയാണ് സകാശ് എന്ന് പറയുന്നത്. संकल्प से सिद्धि, जो हमारे संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं के, पवित्र आत्माओं के शुद्ध संकल्प हैं, वो सफल होते हैं. सिद्धि माना सफलता, वो रिद्धि सिद्धि वाली नहीं है, कोई चमत्कार वाली बात नहीं है. सिद्धि का अर्थ है सरल शब्दों में सफलता. सफलता ब्राह्मण आत्माओं का जन्म सिद्ध अधिकार है. इस नशे में रहो और वही शुद्ध संकल्प उठें जो सिद्ध हो जाएं, सफल हो जाएं. मान लो आज हम संकल्प करते हैं कि बाबा का ये कार्य जो रहा हुआ है जल्दी से पूरा हो जाए. हम संकल्प करते हैं और हमारे संकल्प शुद्ध हैं, पवित्र हैं, तो कई आत्माएं उसमें सहयोगी बनती हैं और सहयोग के आधार से वो कार्य सफल हो जाता है. वो सिद्धि प्राप्त हो गई. सिद्धि हम ऐसे नहीं करते हैं हमने कोई को दृष्टि दी उसका रोग खत्म हो गया, हमने कोई के सिर पर हाथ फेरा उसकी कई प्रकार की बाधाएं खत्म हो गई. वास्तव में वो सिद्धियां बाबा हमें चमत्कार वाली नहीं देता. योग से, शुद्ध संकल्पों से, श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति से हमें हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है. जो सफल होने वाले कर्म हैं, जो बाबा के इस स्थापना के लिए जरूरी हैं, उसमें सफलता मिलती है. इसलिए बाबा कहते हैं संकल्प बहुत सीमित हों, जो काम के हैं वही हों. और ड्रामानुसार कई बार हमने देखा है जो सफल होने वाले हैं वही संकल्प उठते हैं. अगर हमारा कनेक्शन बाबा से ठीक है तो वही संकल्प आते हैं जो होने वाला है. इसलिए संकल्प से सिद्धि ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है. लेकिन संकल्प कैसे हैं उसको चेक करने की ज़रूरत है. स्वार्थ वाले न हों, ईर्ष्या वाले न हों, इसका बड़ा सेंटर है, इसका बड़ा स्थान है, इसके पास ऐसी गाड़ी है, मुझे भी मिल जाए. अब मैंने संकल्प किया वो नहीं मिली, वो सिद्धि नहीं है. वो सिद्धि अगर कोई हद की कामनाओं की सिद्धि चाहता है तो बाबा कहता है वो सिद्धि इस संकल्प से नहीं प्राप्त होती. अगर आवश्यकताएं हैं तो सब आ जाएगा, लेकिन इच्छाएं लेकर के अगर आप ये चाहिए, इससे भेंट किया, उससे भेंट किया, जरूरी नहीं है, लेकिन आप संकल्प रच रहे हो और फिर कहते हो मैं संकल्प तो करता हूँ, सिद्धि नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती. बाबा कहते हैं मैं स्वार्थ वाले संकल्पों को नहीं पूरा करता. जहाँ कोई भेंट है, ईर्ष्या है, स्वार्थ है, कोई दिखावा है, बाबा उन संकल्पों को कभी भी सिद्ध मदद नहीं करता. उनमें उनकी कोई प्रारब्ध है, कोई किया हुआ श्रेष्ठ कर्म है तो फल मिलता है,
लेकिन बाबा के ज्ञान मार्ग का एक नियम है, जो शुद्ध संकल्प निस्वार्थ भाव से किया जाता है, सच्चे दिल से बाबा के लिए किया जाता है, आज तक मैंने देखा है सब संकल्प बाबा के पूरे हुए हैं, बच्चों के पूरे हुए हैं। संकल्प से सिद्धि मिली है, सफलताएं हुई हैं, लेकिन कहीं हद की कामना वाले संकल्प पूरे नहीं होते। ഇപ്പോൾ ബാബ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബ്രാഹ്മണരുടെ പവിത്ര സങ്കല്പം, ശുദ്ധ സങ്കല്പം, അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും സിദ്ധി ലഭിക്കും, സഫലത ലഭിക്കും. സഫലത ബ്രാഹ്മണരുടെ ജന്മസിദ്ധ അധികാരമാണ്. പക്ഷെ സിദ്ധി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം യഥാർത്ഥത്തിൽ സഫലത എന്നാണ്. സിദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറം ലോകത്ത് കാണുന്ന പോലെ മാജിക്കോ മന്ത്രവാദോ രിദ്ധി സിദ്ധിയോ ഒന്നുമല്ല. ഇങ്ങനെ തലയിൽ കൈവച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ രോഗമൊക്കെ മാറുക, വിഘ്നമൊക്കെ മാറുക, ആ സിദ്ധിയുടെ കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ പവിത്രവും ശുദ്ധവും നിസ്വാർത്ഥവും സത്യമായിട്ടുള്ള ബാബയോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആധാരത്തിൽ ബാബയുടെ കാര്യത്തിനെ പ്രതിയുള്ള സങ്കല്പമാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ബാബ നമ്മളെ സഹായിക്കും. അനേകം ആത്മാക്കൾ നമ്മളുടെ സഹയോഗികളായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ ആ കാര്യത്തിൽ സഫലത തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അനുഭവം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത് യജ്ഞത്തിൽ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുമുണ്ട്. അങ്ങനെ ആരാണോ നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് ബാബയുടെ സേവനത്തിൻ്റെ പ്രതി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം എന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്നത്, ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അത്രയും നമ്മളുടെ കണക്ഷൻ ബാബയുമായിട്ട് വളരെ ഏകാഗ്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണോ സംഭവിക്കേണ്ടത് അത് മാത്രമേ സങ്കല്പമായിട്ട് വരുള്ളൂ. അത് ആ സങ്കല്പം നടക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ബാബയുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും ശരി, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെൻറ്ററുകൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ കമ്പാരിസൺസ് വരാറുണ്ട്. അവർക്ക് അതുണ്ട്, ഇവർക്ക് ഇതുണ്ട്, അപ്പോൾ എനിക്കും അങ്ങനെ വേണം. അങ്ങനെ സ്വാർത്ഥ ഭാവത്തോടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട്, അതുപോലെ പരിധിയുള്ള ഇച്ഛകൾ വെച്ച് എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം, അങ്ങനെ പരിധിയുള്ള ഇച്ഛകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള സങ്കല്പമാണെങ്കിൽ, നിസ്വാർത്ഥമല്ലാത്ത സങ്കല്പമാണെങ്കിൽ അതിലൊരിക്കലും സഫലത കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ മുൻ ജന്മത്തെ പുണ്യകർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സഫലതയല്ല. ഒരു ബ്രാഹ്മണ ആത്മാവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന നിസ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ബാബയോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആധാരത്തിൽ വരുന്ന ശുദ്ധമായ പവിത്രമായ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സഫലത ലഭിക്കും. और मन में बहुत प्रश्न उठते हैं, तो मन को कैसे शांत रखना है? सह मन को शांत करने के लिए मन का काम है चलना, लेकिन मन में जो अशुद्धि है, जो नहीं चलने चाहिए, वो संकल्प अगर चल रहे हैं तो उन संकल्पों को अच्छे संकल्पों से चेंज करो. अच्छे संकल्प, क्वालिटी के अच्छे संकल्प हमेशा कम होंगे, और जो बेड संकल्प हैं उनकी बड़ी क्यू होगी, एक के बाद एक उठता जाएगा. इसलिए अगर कोई संकल्प ऐसे हैं जो बार बार आ रहे हैं, जो हमारे काम के नहीं हैं, व्यर्थ हैं, समय जा रहा है, शक्ति जा रही है, उन संकल्पों की चेकिंग करो. जाने दो पहले एक बार किधर जाता है. एक बुद्धि से एकदम साक्षी होकर के उसको देखो, किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है. फिर उससे बात करो, क्या चाहिए तुमको. ब्रह्मा बाबा ने अपने मन को कैसे शांत किया? दरबार लगाई. हे मन, मेरे मंत्री, तू मेरा कहना क्यों नहीं मानता है? तुझको क्या चाहिए? सब कुछ तो तेरे लिए उपलब्ध है, तुम क्यों भटकता है, क्यों मुझे भटकाता है, क्यों मुझे गुरु का ध्यान करने नहीं देता? ब्रह्मा बाबा ने इतनी मेहनत करके अपने मन को वजीर कह करके, बात करके, प्यार करके उसको वश कर लिया. अगर हम कोई चीज़ को दबा करके, मार करके करना चाहें तो कंट्रोल नहीं होगा. मन जीत जगत जीत कहते हैं. मन जीत का अर्थ क्या है? मन को जीतना माना उससे युद्ध करके जीतना है. युद्ध नहीं करनी है, उसको प्यार करना है, उसको स्नेह देना है, उससे बातें करनी है. बात करते करते वो शांत हो जाएगा. हम उसको छोड़ देते हैं तो बेलगाम है. कहते हैं मन एक घोड़ा है, घोड़े को छोड़ दिया, लगाम नहीं है. तो श्रीमत बाबा ने लगाम के रूप में दी है. अगर श्रीमत के विपरीत कहीं मन भटक रहा है तो उसको लगाम लगाओ कि ये बाबा की छुट्टी नहीं है, मर्यादा नहीं है, श्रीमत नहीं है. वो लगाम लगेगी तो कंट्रोल में आएगा. बिना लगाम के उसको छोड़ो नहीं. और दूसरा, जब कहीं जाता है तो उसको बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करो, बात करो, वो क्या चाहिए, क्यों भटकता है, किधर जाता है, कंट्रोल में आ जाएगा.
भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। प्रेम से बस 2 घड़ी। जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत ना जाए कहीं। मायावी जंजीरें मन को आकर्षित कर पाए नहीं। दीप जलाकर ज्ञान का मन को रोशन कीजिए, मन को रोशन कीजिए। प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। प्रेम से बस 2 घड़ी। ഭായിജി പറഞ്ഞത് മനസ്സ് അശാന്തമാകുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ചിന്തകളും വ്യർത്ഥ ചിന്തകളുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചിന്തകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം വരും, ഒന്നിനു പുറകെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അശുദ്ധ ചിന്തകൾ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാക്ഷിയായിട്ട് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തന്നെ ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യണം. എവിടേക്കാണ് മനസ്സ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ശാന്തമായിട്ടൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്യണം. എന്താണ് എൻ്റെ മനസ്സിന് വേണ്ടത്, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്, അത് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയിട്ട് മനസ്സിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. അല്ലാതെ മനസ്സിനെ അടിച്ചമർത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്തോ അടിച്ചമർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഫലവുമില്ല. അപ്പം നമുക്കറിയാം ബാബ നൽകിയിട്ടുള്ള ശ്രീമത്ത് എന്താണ്, മനസ്സിനെ പ്രതി ബാബ നൽകിയിട്ടുള്ള ശ്രീമത്ത് എന്താണ്. അപ്പോൾ ശ്രീമത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അശുദ്ധമായതെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ഇത് വേണ്ട, ഇത് ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ശ്രീമത്താകുന്ന കടിഞ്ഞാൺ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോൾ അത് നല്ല പുരുഷാർത്ഥം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതാണ് ബ്രഹ്മ ബാബ തൻ്റെ അനുഭവം എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ. ദിവസവും രാത്രി ബാബ തൻ്റെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കച്ചേരി കൂടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും ഒക്കെ വിളിച്ചിരുന്നു. എന്താ നിനക്ക് വേണ്ടത്, വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയിട്ട് മനസ്സാകുന്ന മന്ത്രി, ബുദ്ധിയാകുന്ന മന്ത്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളും ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധി അതാണ്. മനസ്സ് അശാന്തമാകുന്ന സമയത്ത് ഈ വിധി ഉപയോഗിക്കുക. ഒന്ന് സ്നേഹത്തോടു കൂടിയിട്ട് മനസ്സിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. ലൂസാക്കി വിടാനും പാടില്ല. കാരണം ലൂസാക്കി കൈവിട്ട് പോയിട്ടുള്ള കുതിര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം. അപ്പം അങ്ങനെ ലൂസാക്കി വിടാനും പാടില്ല. ശ്രീമത്താകുന്ന കടിഞ്ഞാൻ ഉപയോഗിക്കണം. भाई जी ये प्रश्न है कि दूसरे धर्म वाले जब सेंटर में कोर्स करने के लिए आते हैं तो कैसे उनको ज्ञान समझाना है? എങ്ങനെയാണ് മറ്റ് ധർമ്മത്തിലുള്ളവർ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കോഴ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്, ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്, വിധി എന്താണ്? ज्ञान की कुछ एक बातें जो बाबा ने हमें बताई हैं वो सबके लिए हैं। आत्मा का, परमात्मा का, घर का, ये सब धर्मों के लिए ज्ञान है।
तो कोई भी धर्म की बात को बाबा खंडित नहीं करता, काटता नहीं किसी धर्म को। जो हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ब्राह्मण धर्म में आने वाली आत्माएं हैं, भले कहीं कन्वर्ट हुई हैं, कोई भी धर्म में चली गई हैं, वो ज्ञान सुनते ही समझ जाएंगे और आ जाएंगे, ज़्यादा उन पर मेहनत नहीं लगेगी। लेकिन अगर बहुत डिबेट करते हैं तो ज़्यादा कोई और बातों का, देवी देवताओं का, भक्ति का, इन सब की बातों का समझ ज्ञान हमें देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी निराकार को तो सब धर्म वाले मानते हैं, ज्योति बिंदु को सब मानते हैं, परम धाम को भी मानते हैं अलग अलग भाषाओं में, भले वो ब्रह्म कहते हैं, घर कोई भगवान मानते हैं, हिंदू वाले भी, दूसरे धर्म वाले भी। लेकिन अगर आप कायदे से समझाएंगे तो ये बाबा कहता है ये सब धर्म वालों के लिए ज्ञान है। जो देवी देवता धर्म के वो सब भक्ति की बातें भी समझेंगे, और अगर नहीं है तो सिर्फ ज्ञान सुन करके अपना वर्षा लेकर के, मुक्ति का वर्षा लेकर के जाएंगे। बच्चे हैं, अधिकार सबका है, लेकिन कोई मुक्ति प्राप्त करता है, कोई जीवन मुक्ति प्राप्त करता है। तो जो आपके पास आता है, एक तो पहले स्नेह की शक्ति है हमारे पास, योग की शक्ति है, और फिर हमारा जो सत्य ज्ञान, जो रियल आत्मा, परमात्मा, चक्र, ये ज्ञान जो है वो स्पष्ट है। और जितना समझा सकते हो, जितना समझते हैं उतना समझेंगे, नहीं समझते हैं तो छोड़ दो, उनके ज़्यादा पीछे क्यों पड़ते हैं। जो हमारे धर्म वाले सब आ जाएंगे। हमने विदेशों में देखा, अमेरिका के अंदर विदेश के कितने गिने चुने लोग हैं 2, 4, 10, बाकी सब भारतवासी हैं, सब अधिकतर वही हैं। अगर कोई अफ्रीकन 2-4 कहीं हैं, कहीं दूसरे कंट्री के हैं, मुस्लिम कोई हैं, लेकिन बहुत कम सीमित संख्या में है। जो कन्वर्ट हुए वही आएंगे। इसलिए बाबा कहता कोई आता है उसको प्यार से समझाओ और समझ जाएगा तो ज्ञान में चलेगा, क्योंकि उसके पीछे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ഒന്ന് നമ്മൾ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈശ്വരീയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശക്തി, യോഗത്തിൻ്റെ ശക്തിയുണ്ട്, അതാണ് കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാബ സർവ്വ ആത്മാക്കൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പോൾ അത് ധർമ്മത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവിടെ ഒന്നും കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടോ ഇന്നവർക്ക് ഇത്ര കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഇല്ല. ഇതെല്ലാ ആത്മാക്കൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ബാബ നൽകിയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആത്മാ, പരമാത്മാ, സൃഷ്ടിയുടെ രഹസ്യം ഇതെല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം. നമ്മളുടെ ധർമ്മത്തിലുള്ള ആത്മാവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും, അത് ദേവീ ദേവതാ ധർമ്മത്തിലുള്ള ആത്മാവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരത് മനസ്സിലാക്കും. അല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അവർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് മുക്തിയുടെ സമ്പത്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് അവർക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ കോഴ്സിനെ ഒന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറയ്ക്കേണ്ട ഒന്നും കാര്യമില്ല. എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ ആത്മാക്കൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും എല്ലാ ധർമ്മത്തിലുള്ളവരും ഉണ്ടല്ലോ ബാബയുടെ കുട്ടികൾ. അപ്പം നമ്മളുടെ ധർമ്മത്തിലുള്ള ആത്മാക്കളാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുക. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ അവരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറേ തലപ്പുണ്ണാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ബാബ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഈ കാര്യം കോഴ്സിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അതെല്ലാവർക്കും അവരുടെ അവകാശമാണ്, എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ധർമ്മത്തിലുള്ളവർ വരും, അല്ലാത്തവർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മുക്തിയുടെ സമ്പത്ത് എടുത്തിട്ട് പോകും. ശ്രീകൃഷ്ണ കാ ജന്മ കബ് ഹോഗ? ശ്രീകൃഷ്ണൻ എപ്പോൾ ജന്മം എടുക്കും? कब होगा? जो चीज़ बाबा ने नहीं बताई है उसके प्रश्न करने की क्या आवश्यकता है? बाबा ने कोई डेट नहीं बताई है. ബാബ പറഞ്ഞു തരാത്ത, ഇതുവരെയും ബാബ തുറക്കാത്ത രഹസ്യം, അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണുള്ളത്? कब होगा उसकी निशानी बताइए. जब सृष्टि का 3 हिस्सा पानी में डूब जाएगा और 1 हिस्सा बचेगा, और उस हिस्से का जो शेप होगा, जो ऊपर आएगी, वो पीपल के पत्ते जैसी होगी, वो शेप जो होगा, और उस पर श्री कृष्ण का जन्म होगा. ये बात बाबा ने खुद बताई है. बाकी जन्म किस तारीख को होगा, तारीख कोई बताई नहीं है, और सोचना भी नहीं, और कोई बताता है तो उसको मानना भी नहीं. इसके विपरीत बातें कोई करता है. बाबा ने एक बार कहा था, बच्चे सोल कॉन्शियस बनो, डेट कॉन्शियस नहीं बनो. पहले विनाश होगा, सफाई होगी, थोड़े बहुत लोग बचेंगे, फिर श्री कृष्ण की आत्मा अवतरित होगी.
वो योग बल का जन्म है, भोग बल का नहीं है। भोग की सृष्टि में श्री कृष्ण की आत्मा नहीं आएगी। योगी आत्माएं जो एडवांस पार्टी में गई हैं वो निमित्त बनेंगी जन्म देने के लिए, लेकिन पहले सफाई होगी, थोड़े से बचेंगे, फिर जन्म देके फिर वो आत्मा जन्म देने वाली चली जाएगी और जो यहाँ आएंगी वो पालना करेंगी। ये रहस्य जरूर सुनाए हैं, लेकिन कब और कैसे की बातों में बाबा ने न जाने दिया है, न जाने की ज़रूरत है। അപ്പോൾ ബാബ ഇതുവരെ കേൾപ്പിച്ച് തരാത്ത കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും വേണ്ട, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയും വേണ്ട. ഇനിയിപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് ബാബ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കേൾക്കാനും പോകണ്ട. അപ്പോൾ ബാബ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. ആലിലയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജന്മം എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഭൂമിയുടെ 1/4 ഭാഗം വെള്ളത്തിൽ പോയിട്ട് മേലെ 1/4 ഭാഗം മാത്രം വരുമ്പോൾ ഒരു ആലിലയുടെ ഷേപ്പിൽ, അതായത് ഭാരതം വരുമ്പോൾ അവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ജന്മം ഉണ്ടാകും. പിന്നെ നമുക്കറിയാം പവിത്ര ഭൂമിയിൽ മാത്രമാണ്, ഈ ഭോഗി ലോകത്തിൽ ഒരിക്കലും കൃഷ്ണൻ്റെ ജന്മം ഉണ്ടാവില്ല. പവിത്ര ഭൂമിയിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്വാൻസ് പാർട്ടിക്കാർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ദേവീ ദേവതാത്മാക്കൾക്ക് ജന്മം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷമാണ് അവർ മേലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇത്രയും രഹസ്യങ്ങൾ ബാബ കേൾപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി നമ്മൾ കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഡേറ്റ് കോൺഷ്യസ് ആകേണ്ട കാര്യമില്ല, സോൾ കോൺഷ്യസ് ആകുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇതാണ് ബാബയുടെ ശിക്ഷണം. सूक्ष्म वदन में हम सबका भी संपूर्ण स्वरूप है. സൂക്ഷ്മവദനത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരുടെയും സമ്പൂർണ്ണ സ്വരൂപമുണ്ടോ? सबका ही है. बाबा हमेशा कहते हैं जो इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं सभी पुरुषार्थी आत्माओं का संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन में इमर्ज होता है. कई बार बाबा कहते हैं बच्चे अपने संपूर्ण स्वरूप को देख करके पुरुषार्थ की रेस करो, उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करो. तो संपूर्णता की निशानियाँ बाबा ने बताई हैं. सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक. ये संपूर्णता की निशानी है और वो संपूर्ण स्वरूप आपका वतन में है. उसके लिए रेस करो और उसको प्राप्त करके उसको वर लो बस. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സമ്പൂർണ്ണ സ്വരൂപം വദനത്തിലുണ്ട്. അത് ബാബ പുരുഷാർത്ഥത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ആ ലക്ഷ്യത്തെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ പുരുഷാർത്ഥം ചെയ്യാൻ. മത്സരിക്കണം, റേസ് നടത്തണം, എത്രയും വേഗം എനിക്ക് ആ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ അവസ്ഥയിൽ എത്തുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ സമ്പൂർണ്ണതയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ബാബ കേൾപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. 16 കലാ സമ്പൂർണ്ണമില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സമ്പൂർണ്ണ സ്വരൂപം മേലെയുണ്ട്. जो सन्यासी श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनको भी सूक्ष्म वदन में पार्ट है क्या? साई बाबा जब शरीर छोड़ दिया तो उनके जो भक्त हैं उनको भी अभी तक भी वो आत्मा से उनको दुआ आशीर्वाद मिलती है, कुछ ऐसे जो भी उनके प्रश्न है वो सॉल्व करने के लिए अभी भी उनको साई बाबा का अनुभव मिलता है. तो इसकी वास्तविकता उसमें सूक्ष्म वतन की बात नहीं है. कोई भी धर्म की आत्मा, कोई भी महान आत्मा जाती है तो उनकी जो वंशावली माना उनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी पालना के लिए वो बंध जाती है. इसलिए वो आत्मा भावना के आधार से उनको प्राप्ति कराती है. उनकी समाधि से, उनके स्थान पर जाने से लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं, उनकी कामनाएं पूरी होती हैं, क्योंकि उसको भावना से याद करती, मानती हैं. तो भावना का वो फल देती वो आत्मा. बाकी वो आत्मा सूक्ष्म वतन से सेवा करे ऐसा नहीं है. उसके स्थान की, उसकी पवित्रता की, उस स्थान की वैल्यू है और उस स्थान पर जाने से उसको सिद्धियां लोगों को प्राप्त होती हैं, क्योंकि उसकी भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं. तो भावना का भाड़ा तो भक्ति में भी मिलता है. इसलिए वो आत्मा कोई सूक्ष्म वतन से सेवा करे ऐसा नहीं है. उस स्थान की विशेषताएं हैं. आज अरविंदो घोष के आश्रम में जाओ, मैं भी गया था. क्या टूटी फूटी समाधि है, पड़ी हुई हैं, लोग ऐसे उस पर सिर रख करके शांति का अनुभव करते हैं. कई उनकी कामनाएं पूरी होती हैं. अरविंद घोष को गए हुए कितने साल हो गए, लेकिन वो स्थान चार्ज है उनकी शक्ति से, योग से. इसलिए उस स्थान पर जाने से लोगों की कामनाएं पूरी हो रही. तो ऐसा नहीं है कि वो आत्मा कोई सब कुछ कर रही है, वो आत्मा दे रही है, लेकिन आत्मा के प्रति जो श्रद्धा है, भावना है, उसका उनको रिटर्न मिला है. സൂക്ഷ്മവദനത്തിൽ അവർക്കൊന്നും തന്നെ പാർട്ടില്ല.
പിന്നെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആരാണോ രചിക്കുന്നത് അവർക്ക് തന്നെ പാലന ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഭക്താത്മാക്കൾക്ക് അവരുടെ ഭാവനയുടെ ഫലം തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ, ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അരവിന്ദ് ഘോഷ് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെയൊക്കെ ആശ്രമത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ബായിജിയും പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ എത്രയോ പേര് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ശാന്തമായിട്ടിരുന്ന് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു എനർജി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ എന്ത് ആഗ്രഹം വെച്ചിട്ടാണോ അവിടേക്ക് പോകുന്നത്, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഒരു ഭാവനയുടെ ഫലമായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന മെഡിറ്റേഷൻ്റെ ഒക്കെ റിസൾട്ടായിട്ട് അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടുന്നതാണ്. അല്ലാതെ ഇവരൊരിക്കലും മേലെ ഇരുന്നുകൊണ്ട്, സൂക്ഷ്മവദനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ സന്യാസിമാർ അവരുടെ ഭക്തർക്ക് ഫലം കൊടുക്കുന്നതല്ല. ഭക്തിയിലും പറയുമല്ലോ, ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ഫലം കിട്ടുന്നതാണ്. അതത്രേ ഉള്ളൂ. അത് എല്ലാവിടെയും നടക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. അത് അവരുടെ ഭാവനയുടെ ഫലമാണ്. അതായത് ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, സന്യാസിമാർക്കും സൂക്ഷ്മവദനത്തിൽ പാർട്ടുണ്ടോ, അതായിരുന്നു ചോദ്യം. अभी बाबा का बच्चा बन गया, लेकिन हमारे लौकिक परिवार में एक मंदिर है, पूजा सब कुछ अभी भी लौकिक वाले वो सब करते हैं, तो उसमें नहीं भाग नहीं लेंगे तो कुछ विघ्न है या क्या करना है? और घर के अंदर भी मंदिर है, और जैसे घर वालों का मिलके एक मंदिर ऐसे होते हैं ना भाई जी, तो वहाँ भी पूजा सब कुछ करते हैं, तो अगर उनके साथ पूजा में भाग नहीं लेंगे तो उसमें कुछ पाप है या क्या करना है? देखो, ऐसा है कि बाबा कभी भक्ति करने के लिए किसी को मना नहीं करता है। भावना है, अगर वो लोग नाराज होते हैं तो कुछ किया तो हर्जा नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि इसमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर आप पक्के होते जाएंगे तो भक्ति अपने आप छूट जाएगी। बाबा नहीं छुड़ाता किसी के। आप अगर दृढ़ता है, पक्के हैं, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप कमज़ोर हैं तो लोग नाराज़ होंगे, थोड़े दिन नाराज़ होंगे, फिर ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपको कि नहीं, बहुत नाराज़ हो जाएंगे, नहीं करेंगे, ये करेंगे, तो करो, मना तो नहीं करता बाबा। ज्ञान से तो अच्छी है भक्ति, कम से कम भावना तो है। कई लोग ज्ञान में चलते हैं, भावनाएं टूट जाती हैं। तो भक्ति भगवान कभी छुड़ाता नहीं है, लेकिन जब सच्चा ज्ञान मिल जाता है तो भक्ति अपने आप छूट जाती है. ഭക്തി ചെയ്യരുതെന്ന് ഇതുവരെയും ബാബ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ബാബ പറഞ്ഞ ഇതാണ്, സത്യമായ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സമ്പൂർണ്ണ ദൃഢത വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഭക്തി നമ്മളുടെ അടുത്തുനിന്ന് പോവുകയാണ്. ബാബ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിടുവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അത്രയും വിശ്വാസവും ദൃഢതയും ധൈര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഒരാളും എതിർക്കാനൊന്നും വരില്ല. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഭക്തി ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതിലെന്തെങ്കിലും പാപം ഉണ്ടാകാം, ആ ഒരു ഭയം വരുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിശ്ചയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് നല്ല നിശ്ചയവും ധൈര്യവും ഉണ്ട്, ജ്ഞാനം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല. ഭക്തിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് അത്രയും നിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ ആരും നമ്മളെ എതിർക്കാനൊന്നും വരില്ല. ഇത് നമുക്ക് തന്നെ നിശ്ചയമില്ല, നമുക്ക് തന്നെ സംശയമാണ്, ധൈര്യമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് എതിർക്കാൻ വരുന്നത്. അല്ലാതെ ഭക്തിയിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകത ഉണ്ടായിട്ടോ ഭക്തി ചെയ്യരുത് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ജ്ഞാനത്തിൽ നമ്മൾ ദൃഢമാകണം, പക്കയാകണം എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.